قال اللہ سبحانہ وتعالی ذکرہم بأیام اللہ۔ آج کی یہ تقریب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں جس طرح کربلا کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام لڑا جائے وہ عام زمین نہیں رہتی، وہ کربلا ہے، اور ہر وہ دن جس دن ہم کو باطل کا ٹاکرا ہو وہ دن عاشور کا دن ہے۔ اور جس طرح کربلا کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان عاشور کے حوالے سے یوم کا یوم کا یا عبداللہ، اے جد امجد امام حسین علیہ السلام، تیرے دن عاشور جیسا کائنات میں کوئی بھی دن نہیں ہے۔ لیکن ایسے ایام کے جس میں ایسے تاریخی واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کو مقاصد کی اولویت اور عظمت کی وجہ سے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو اللہ کا دن کہا جائے، ویسے تو سارے ہی دن اللہ کے ہی ہیں، لیکن ان کو خاص طور پر اگر اللہ کا دن کہا جائے تو بے جان نہیں ہوگا۔ ایک سال ہو چکا ہے پاکستان کے اس بنیاد مرصوص مارکہ حق کو ٹکرائے تھے کہ جو اپنے کئی دنیا کی بہت بڑی طاقت کے زعم میں شکار تھا، بدگمانی تھی اس کی، اپنے طور پر بہت کچھ سمجھتا تھا، اور اس کی پشت پر اسرائیل نہ صرف پشت پر بلکہ اس کے شانہ بشانہ اس کو ہر قسم کی مدد پہنچا رہا تھا، اور اسی طرح اسلام دشمن طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ مارکہ جو بنیاد مرصوص قرآن کریم کی اس آیت مجیدہ کو شعار بنا کے لڑا گیا تھا، ابھی جس طرح محترم فرما رہے تھے، یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کی جنگ نہیں تھی۔ اگر کہہ دیا جائے کہ کل کفر ایک طرف تھا اور اس کے مقابلے میں حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ماننے والے اور نعرہ حیدری لگا کے میدان میں کودنے والے، جن کو اس دنیا میں بھی سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر کی صورت میں دیا جاتا ہے، ان کے مقابلے میں تھے۔ اور قرآن کا یہ وعدہ سچ کر دکھایا کہ کتنے چھوٹے گروہ بہت بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی دنیا کا جو سب سے متکبر مذہب کہہ لیجیے یا اس کو جو بھی کہہ لیجیے، وہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے کبھی 7 جہاز، کبھی 8، کبھی 9، کبھی 11، ہر روز نئے بیان میں ایک جہاز کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کو چھپانے کی پوری کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اس کفر کا ٹاکرا اس ملت کے ساتھ تھا کہ جو ایک طرف قرآن کریم سے وابستہ بنیاد مرصوص قرآن کی اصطلاح کو لے کر میدان میں اترنا، اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے، وغیرہ اور بھی کوئی نام دیا جا سکتا تھا۔ لیکن قرآن کریم نے جن سے محبت کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جو میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں سیسا بنائی دیوار بن کے لڑتے کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یقیناً اللہ کا ساتھ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اس کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اس کی مدد نصرت کرو گے۔ المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ صفین میں اپنے فرزند ارجمند حضرت محمد حنفیہ کو فرمایا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، تمہارے قوم میں لغزش نہ آنے پائے۔ دشمن نے پوری کوشش کی، سمجھا تھا کہ ہم اسرافیل کے ذریعے اور اس طاقت کے ذریعے پاکستان کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن کیونکہ الاعمال بالنیات، پاک افعال اور پاکستان کی محب وطن اور عاشق رسول اہل بیت ملت نے اس محبت اور عشق پہ ڈوب کر جس طرح وطن عزیز کے دفاع کے لیے کوشش کی اور اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ ہر طرح سے کھڑے ہو کر دشمن کو یہ
जवाब दिया कि हमारी सफों में वतन की मोहब्बत के हवाले से, इश्क मुस्तफा के हवाले से, इश्क मोहम्मद और आले मोहम्मद के हवाले से, वतन की मोहब्बत तो ईमान है और ईमान को किसी चीज पे कुर्बान नहीं किया जा सकता। ये मुआलजा था और यही वजह है कि आज हर आने वाला नया दिन पाकिस्तान के लिए एक नया सूरज कामयाबी का लेके शुरू हो रहा है। किसी ने सोचा था एक तरफ अमेरिका और इसराइल जैसी दो ताकतें ईरान पर हमला आवर है, कोई दुनिया का मुल्क जुर्रत नहीं कर रहा था कि आगे बढ़ के इनको कोई रोके या समझाए। ये भी जुर्रत और हौसला अगर किसी ने दिया और इसको अमली करके दिखाया तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह थे, पाकिस्तानी हुकूमत के वजीर आजम थे और ये पाकिस्तानी कौम थी कि जिस पर हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान ने एतमाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक उस एतमाद को नुकसान नहीं पहुंचाया। और यकीनन जो नया नक्शा और इत्तेहाद सामने आ रहा है, दुश्मन की तमाम तर जो साजिशें हैं और उसके मंसूबे हैं वो खाक पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमें दुश्मन की साजिशों से बाखबर रहना है और इस किस्म के दिन जिनको कुरान की तफसीर की रोशनी में अगर निस्बत दी जाए कि जिस दिन खुदा के लिए भी मार्का लड़ा जाए, मुकाबला अंजाम दिया जाए तो अल्लाह का दिन होता है। और खुदा फरमाता है ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको अल्लाह के दिन याद दिलाए रखो। जहां साहिबान ईमान को आज हम इस दुनिया ने मखसूस मार्का की कामयाबी की सालाना तकरीबात बना रहे हैं और अपनी कौम को मुतवज्जे कर रहे हैं, वहां पर दुश्मन को भी पैगाम दे रहे हैं ताकि उसे याद रहे कि ये दिन तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को कभी नहीं भूलेगा। दुश्मन ने अभी कितनी साजिश शुरू कर रखी है, शिया सुन्नी के हवाले से तफरीक पैदा की जा रही है, आपस में लड़ाने की साजिशें हो रही है। आए दिन के उनके सर खरीद कुमाश्ते जो है वो सामने आकर इस वतन अजीज के इस्तेहकाम और यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं आपके सामने तमाम मकातिब फिक्र की शख्सियात तशरीफ फरमा है जिन्होंने हाथों में हाथ डालकर दुश्मन की तमाम साजिशों को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उनको इस तरह ज़िल्ल और रुस्वा करके रख दिया कि आज उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। हमें दुश्मन की साजिशों पर नजर रखनी है, हमें उन दुश्मनों की चालों से बाखबर रहना है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान, अल-आदिल के ज़माने ला यहमिल अहलवा पे, जो ज़माने के हालात पे गहरी नजर रखते हैं वो कभी हमासत ज़माना का निशाना नहीं रखते। ऐज़ान गिरामी, आंखें खोल के रखे। दुश्मन चाहेगा कभी ईरान पाकिस्तान के हवाले से, कभी शिया सुन्नी के हवाले से, कभी किसी और हवाले से इस किस्म की खवास्तें करेगा कि मिल्लत के दरमियान अफरा तफरी पैदा हो। लेकिन आज दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं। कभी नहीं सोचा था हमने कि आयतुल्लाह सैयद खामनेई की शहादत जो है वो अक़वाम आलम को जहां एक तरफ जिल्लत और रुसवाई से दो चार करेगी और उम्मत मोहम्मदिया को आपस में जोड़ने का और उन बातों गंडों को खत्म करने का बायस बनेगी। और ये तो नारा लगाया जाता था कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, उसका अमली नतीजा इन शहदा की कुर्बानी की वजह से हमारे सामने मौजूद है। यकीनन दुआ भी करनी चाहिए, दवा भी करनी चाहिए। अभी काफी इम्तिहान बाकी हैं जिन्हें हमें कामयाबी से हमकिनार करना है। अपनी सफों में वहदत यकजहती और दुश्मन की शर पसंदी और शरअंगेजियों से बाखबर रहना है। यकीनन जो आपके सामने हमारे दीन तशरीफ फरमा है, सिर्फ एक जगह पर नहीं, और ये जो इज्तिमा हम कर रहे हैं दुनिया में महसूस के हवाले से, ये कोई पाकिस्तान की फौज पे एहसान नहीं है बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारी पाक अफवाज ने किस तरह अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को इस तरह ज़िल्ल और रुस्वा करके रख दिया तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। खुदा का वादा है तंसुरुल्लाह यंसुरकुम और ये सब अक़दामकुम, अल्लाह की रज़ा के लिए जो जंग करेगा अल्लाह ही की ज़मानत है कि सबात कदमी वही अता फरमाएगा। आज भी हमारी पाक अफवाज मजबूत कदमों के साथ खड़ी है और उसके पीछे पूरी कौम मौजूद है। तमाम उलमा, तमाम तलबा, तमाम मकातिब फिक्र की अवाइदीन शख्सियात, अवाम उन्नास, 25,000 करोड़ अवाम उनके पीछे है। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पता यकीनन इस्लाम की फतह है और खुदा का ये वादा है कि इस्लाम ही बुलंद है,
اور اس کو کوئی پستی نہیں دکھا سکتا. اسلام کے مقابلے میں ہر چیز پست ہے اور پست ہو کر رہے گی. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات حجت دعوا وارث کائنات حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے.